شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کا ببرکت نام، یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ رمضان المبارک ہے، مقدس مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جس خاندان، جس قبیلے، جس فیملی کے ساتھ آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، اس میں بنیادی طور پر 3 بچے تھے، اور تینوں بچوں کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کا علاج غریب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا آپ نے سنا ہوگا، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ مسئلہ تھا کہ ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ گرتا تھا، اور جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ گرتا تھا تو اس کے بعد آبویسلی علالت حاوی ہو جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، پریشانی عام ہو جاتی ہے، خاندان قبیلہ کانپ کر رہ جاتا ہے۔ ہم نے یہ وٹنس کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے معاملے میں، لیکن وہ رشتے گھر تھے۔ پاکستان سے باہر گئے، یو کے جا کر باقاعدہ علاج معالجہ ہو گیا، لیکن ایک کاغذ اور ایک پلندہ رپورٹس کا جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس فیملی کے حوالے سے یہاں پر ہے۔ 2014 میں اس فیملی کو باقاعدہ ان کی تشخیص ہو گئی تھی، ان بچوں کی، ان کا ڈائگنوسس ہو گیا تھا۔ 9 سال بیت گئے، یہ ماں، یہ باپ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا پائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیماری ان کو ڈائگنوز ہوئی ہے، تھرومبوسائٹوپینیا، اس کا علاج پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اس کا علاج کرانا ہے تو آپ کو UK جانا پڑے گا، اور اس کے لیے خطیر رقم چاہیے۔ چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بورڈ بنتا ہے، وہ بورڈ ان کے علاج کے لیے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھی دے دیتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی ان کا علاج یہ ممکن نہیں ہے۔ 3 بچے تھے، ایک بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ اب ایک بیٹا، ایک بیٹی ان کے پاس باقی ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ بات جو ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھی تھی 3 سال پہلے، لیکن میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے حکمران، اس وقت کے طاقتور، اس وقت کے تگڑے سب کانوں سے بہرے تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، زبان سے گونگے تھے۔ اس ضمن میں ان کے علاج کے معاملے میں، ان کی تکلیف کے معاملے میں، نہ ان کے کانوں میں آواز گئی، نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، اور زبانیں ایسی گنگ جیسی کسی گونگے کی، علمان الحفیظ۔ لیکن اب یہ معاملہ تو ایک جانب پیرلل کھڑا ہے، لیکن ایک اور عذاب اس خاندان قبیلے پر آن پڑا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان کا درد، ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ اب کا علاج جو اب تکلیف آن پڑی ہے، اس کے لیے UK نہیں جانے کی ضرورت، اس کے لیے کسی غیرت مند، کسی ذمہ دار، کسی باشعور ذمہ دار افسر کا ہونا بہت ہے۔ وہ ہوگا، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ان کی کہانی سمجھتے ہیں، انہی کی زبانی۔ ماں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ساری تکلیف آپ کی رکھنے کی کوشش کریں گے ذمہ داران کے سامنے، لیکن سب سے پہلے میں مختصر بچوں کی طبیعت کے حوالے سے سمجھنا چاہوں گا۔ بیٹا یہ بس دوائی دیتی رہتی ہوں تو بس ٹھیک ہوتے ہیں، اگر دوائی نہیں دیتی تو بس ان کے لبا گر جاتا ہے، وائٹ سیل نہیں بنتے۔ گولی دیتی ہوں بس تو ٹھیک رہتے ہیں، نہیں دیتی تو پھر ایسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کا پراپر علاج ہی نہیں ہو پا تو ان کے خون بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک سے، منہ سے، پیشاب سے، کسی بھی حصے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہے کسی وقت بھی چاہے آ سکتا، نہیں رکتا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ پھر میں ان کو لے کر بھاگتی ہوں، وائٹ سیل لگواتی ہوں، پلیٹلیٹ لگواتی ہوں، تنظامین کے کیپسول کھلاتی ہوں، فولک ایسڈ گولی دیتی ہوں، طرح طرح کی ان کے ٹوٹکے کرتی ہوں، گولے دوں کے بنا کے جو ٹریننگ دی ہے ڈاکٹر نثار نے، انڈس لیب والے نے، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ میں ان کے سیریس کرتی ہوں، جو بھی مجھ سے ہوتا ہے وہ میں ان کے پاس لے جاتی ہوں، وہ میرے بچے کو ٹریٹمنٹ کرا دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، دیکھ دیتے ہیں، بس یہی کچھ ہے، اور یہ نظام قدرت چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جو گزشتہ پروگرام ہم نے کیا تھا، اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ جو ناظرین یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور اس فیملی سے وہ پہلے آشنا نہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس خاندان قبیلے کی معاونت کی جائے پوری دنیا میں کہیں سے بھی، تو ایک لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مناظر رکھوں گا جو ہم نے ماضی میں ریکارڈ کیے تھے،
اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، کیونکہ وہ ایک غریب آدمی کی آہ ہے، ایک غریب آدمی کی تکلیف ہے، اس کی بپتا ہے۔ سرکار کرنا چاہے، کوئی انڈیویجول کرنا چاہے، آپ ٹیم لاہور پوچھتا ہے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی، ہمارا کوئی بندہ اندر انوالو نہیں ہوگا، ہم آپ کو اور فیملی کو ملوا دیں گے، اور اس کے بعد آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ ایک لمحے کے لیے وہ مناظر دیکھیے۔ میرے پاس اس وقت ایک پلندہ ہے ان کی رپورٹس کا، اور میں تکلیف کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری ریاست کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحت ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ میرا آئین بھی جینے کا حق اور صحت کے ساتھ جینے کا حق ہر شہری کو دیتا ہے، لیکن یہ فیملی جو ہے یہ 2007 سے مسلسل 2019 کے اس دن تک جب آپ ہمیں اس فیملی کے ساتھ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، ایک جنگ لڑ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ان بچوں کے سروائیول کے حوالے سے۔ لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں، اپنے وسائل نہیں رکھتے اپنی زندگیوں کو بچانے کی اور صحت مند انداز میں آگے چلانے کے حوالے سے۔ محمد اسلم صاحب کی یہ فیملی ہے جی، اور محمد اسلم صاحب بنیادی طور پر گارمنٹس کے حوالے سے آج سے 2007، 8، 9، 10 میں کام کیا کرتے تھے، لیکن ایک گھر بنا پائے میاں بیوی مل کر محنت کرنے کے بعد، لیکن اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ گھر بھی انفارچونیٹلی گروی رکھوانا پڑا۔ 10 لاکھ روپیہ گروی رکھوانے کے بدلے میں جو آیا وہ بھی بچوں پر لگا دیا۔ کتنا عرصہ پہلے آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ چیز ڈاکٹرز کی جانب سے بتائی گئی کہ آپ کے بچوں کو پلیٹلیٹس کاؤنٹ میں گراوٹ کا مسئلہ ہے؟ 2008 میں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے اس کا علاج شروع کرا دیا، اور اس کا پھر گون میرو ہوا، یہ کافی بون میرو ہوا، یہ کینسر کے ٹیسٹ کیے انہوں نے کافی سارے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی بیماری نہیں پتہ چلا۔ اس لیے پھر میں نے اپنا اس کو طرح جاتا رہا ہوں۔ پھر ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، ڈاکٹر بورڈ میں یہ انہوں نے کہا کہ میں بیماری کا نہیں پتہ چل رہا، انہوں نے کہا، پھر ایک ITP کا نام دیا، انہوں نے کہا بھائی اس کی روک کر سکتے ہیں اس کو، یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ان کو ناک منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا، اور کافی جب تک ہم اسے فریش خون نہیں لگاتے، پلیٹلیٹ سیل نہیں لگاتے، وہ نہیں رکتا۔ پلیٹلیٹ کی بھی کمی آ چکی ہے، جو ان کے کھلیے کم ہو گئے ہیں، پلیٹلیٹ ان کی باڈی پروف نہیں کر رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بچے کا نا وہ ناک سے کیمرے والا ٹیسٹ بھی لینا ہے، ناک، منہ، پیشاب اور پانے سے لیٹوں کے ساتھ خون آتا تھا۔ میں وہاں تھی، مجھے دیکھا نہیں جاتا تھا، اتنا زیادہ خون آتا تھا، اتنا زیادہ خون آتا تھا کہ لیٹروں کی بوتلیں بھی بھر جاتی تھی، اور وہ پورا بیڈ بھر جاتا تھا خون سے۔ پیشاب کے رشتے میں پیشاب نہیں آتا تھا، خون آتا تھا۔ میں بے بس اور مجبور ماں ڈاکٹروں سے پوچھتی کیا ہوا میرے بچوں کی زندگی بچ جائے گی، کہنا بی بی آپ کے بچے کو پلیٹلیٹ کی کمی آ چکی ہے، تو تفتیش ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے تے ہمارے بچے کی تفتیش ہم مکمل کر لیں۔ اور کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ جب تمہارے بچوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم صرف ITP کا نام ہی دے سکتے ہیں، اور آپ کی ایسی بچوں کو مرض لگ چکی ہے جو پورے ملک میں کسی کو نہیں ہے۔ یہ پرنسپل اکرم جوید صاحب تھے جناح کے، انہوں نے کہا کہ بی بی ادھر اب کوئی ادارہ نہیں ہے تمہارے لیے جو تیرے بچوں کو بچایا جائے، اور یہ حکومت ادھر اس ادارے کو بنائے پھر ہے تیرے بچے بچ سکے، ورنہ ہم ان کو کنٹرول ہی کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بچہ فوت ہوا نا ٹیپو سلطان، ایسا کویا اس کی نہ تو اس کا شوگر ٹیسٹ وہ کرتے تھے، نہ بلڈ پریشر چیک کرتے تھے، نہ اس کی دھڑکن چیک کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب میں ان کو کہتی یہ چیک کرو تو مجھے دھکا مارا جاتا تھا اور مجھے ٹیپ پہ لگایا جاتا تھا۔ مجھے دیکھنے میں نہیں، میرے بچوں کی اس طرح انہوں نے سرکاری ہاسپٹل والوں نے کویا جیسے بکرے کو کویا جاتا ہے۔ ہاتھ کی وینوں کوئی ایسی وین نہیں تھی جہاں میرے بچوں کو انہوں نے خون سے دینے کی کوشش نہیں، چلتی نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں، دکھیاری ماں ہوں، میں محنت کر کے فریاد کرتی ہوں، یہ میرے 2 بچے ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کے علاج کے لیے، جان کا علاج ممکن ہے، بیرونی ملک ہے، وہ علاج کروایا جائے جی، میرے بچوں کی زندگی بچائی جائے۔ میں تو اپنا گھر بھی 10 لاکھ دے
घर गिरवी पे मेरे बच्चों पे लगा चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं किराए के घर में धक्के खा रही हूँ जवान बच्चियों के साथ और बीमार बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। अब अल्लाह के सिवा उससे और नबी के सदके से उसकी मदद मांगती हूँ। ए मेरे मालिक तू मेरी मदद करा और वज़ीर आज़म और चीफ आर्मी साहब मेरी फरियाद सुने और वज़ीर आज़म मेरी फरियाद सुने। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मेरी फरियाद सुने और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। और जहाँ भी इनका मेडिकल बोर्ड ने फैसला दिया हुआ है कि इन बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं है, जहाँ भी मुमकिन है वो वहाँ पे मुमकिन इलाज करवाया जाए। और दिया हुआ ये मेरे पास है तो डॉक्टर ने कहा उन्नी मुल्क भेजा जाए इन बच्चों के लिए इलाज के लिए, लिहाजा मेरे पास कुछ नहीं है। जो था मैंने लगा दिया। अब मैं दादर की ठोकरें खा रही हूँ। जवान बेटियाँ मेरे साथ हैं, बीमार बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी है, मुझसे जुदा ना हो। तफ्शीश भी नहीं हुई इस बीमारी की, ये बीमारी है क्या, इस पर का कौन सा इलाज करे। यूँ कहते हैं इस पूरे मुल्क में ऐसी बीमारी है तुम्हारे बच्चों को लगी हो, किसी को नहीं लगी। 3 बच्चों की ऐसी बीमारी लग चुकी है, इसका कोई पाकिस्तान में उसका कोई हल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को जैसे मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट काउंट कम होती हैं, मेरे बच्चों के इसी तरह से वो कम हो जाते हैं, 25 रह जाते हैं। और तो मेरे 12 में मेरा बच्चा मुझसे को छोड़ गया, मेरा बच्चा 12 पे छोड़ गया मुझे। जी, तो ये कुछ मनाजिर थे जो हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में पूरी कौम के सामने रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इनकी मुआवनत के लिए रियासत की ज़रूरत थी, क्योंकि इनका इलाज महंगा इलाज है, इनकी तकलीफ़ बड़ी तकलीफ़ है। इंडिविजुअली शायद कोई इतना बड़ा दिल गुर्दा शायद किसी के पास नहीं होगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट इट। रियासत कर सकती है। अब भी रियासत चाहे, रियासती इदारे चाहें तो फैमिली आपसे मिलवाई जा सकती है। आप अपना एक बार फिर से मेडिकल बोर्ड बनाएं, वो मेडिकल बोर्ड इनकी करंट सिचुएशन को एनालिसिस करे, एवेल्यूएट करें, और अगर आपको लगे कि अल्लाह ने आपको कोई हदायत दी है तो जनाब उस हदायत का मुजाहरा कीजिएगा, इनकी जान को बचाने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ, जिसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए मैंने कहा था कि एक गैरतमंद आदमी का होना काफ़ी है, और अगर वो गैरतमंद आदमी पुलिस से होगा तो इनका अजाब ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो किसी महल्ले से चिकड़ चौधरी होगा तो इनके लिए अजियत आम हो जाएगी। मौजूदा मसला इनका ये है कि बच्चे बीमार हैं, रियासत ताउन नहीं करना चाहती, बड़ी तकलीफ से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो उसके बाद इस फैमिली के पास, इस बूढ़ी औरत के पास और इसके खामंद के पास वाहिद काम, खामंद मुख्तसर सा काम करता है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं सकते, माँ भी नहीं बाहर जा सकती, एक घर है। तो इनका गुजर बसर का तरीका ये है कि घर के एक पोर्शन को गिरवी देते हैं, जो पैसे आते हैं उनके साथ अपने बच्चों का इलाज और अपने घर की ज़रूरियात, 4 ही ये फैमिली मेम्बर्स हैं, वो चला लेते हैं। वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूसरे पोर्शन की तरफ जाना पड़ता है। अब इन पर एक, वो मैं कहता हूँ ना कि माफियाज हैं, तो माफिया की नज़र में आ चुके हुए हैं। अब उनकी नज़र में आने के बाद इनके साथ क्या बीत रही है, क्या चल रही है, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये ख़ानदान, ये कबीला, ये फैमिली जो ऑलरेडी अज़ियत तकलीफ़ में अटी हुई है, घिरी हुई है, परेशानी का शिकार है, अब इनको एक चिकड़ चौधरी मिल गया है, और वो चिकड़ चौधरी चौथे दिन घर के दरवाजे पर आकर मुगल्लिज़ात बकता है, गाली गलोच कर रहा होता है और रोना रो रहा होता है। एक लम्हे के लिए बिल्कुल इस विंडो के नीचे मौजूद उसकी फुटेजेस जो हैं वो देखिएगा। इसके वो अल्फाज इस काबिल नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिस तरह सुना सकता हूं वो ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी दसना कि मैं गंदियां गालां कड्ढण डे हां, मैं ज़बान चलाण डे हां, नाले एक माँ प्यो कहना ते नाले एक चाचा कहना ते नाले सानू गालां कड्ढना, ए तू इज्जत मान दे। ले तू भी इदी किन्ने दा हालते किसे च किसे मगालते विच जे गालां कड्ढण दी ना, जे चाड़ने चढ़ाने ने,
एक तेरी फितरत शुमार तेरे क्यों मैं थल्ले आवां मैं अपने काम लगी मैनू किन्ना कोई काम कर मां दे कर मां जल्दी कर मां एक मिनट भी फड़ा एक मिनट भी फड़ा आ ले फिर कौन मार दे एक दूसरे मार मैनू मार तू एक मिनट छोटे दे हैं मैनू डंडे मारने नहीं तू तलाबियां पुत्तर पढ़ा लै डंडे मार लै तेरे डंडे तू मार सकना तेरे च ताकत पावर है डंडे मारने बिल्कुल है ना ते असी डंडे खाने वाले तू नहीं है आज तू इट मार मिंट ला ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੋਈ ਦੇਣ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਹੈ ਕੀ ਨਵੇੜਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੱਕੀ ਤਲਕ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੂਆ ਉਧਰ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਟ ਦੇਣੀ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟੱਪ ਆ ਜਾ ਤੇ ਟੱਪ ਲੈ ਟੱਪ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है पुत्र तू फवे कुटनी भी ला तू छोटे तू तीन छोटे नाल तू छुट जे अपने अल्लाह नू याद कर पा मौला नू मनन वाले ना ते मैनू आके सुट मेरे टोटे करन लगे तो टोटे कर तू नहीं मैं आसे पास क्यों है तू मेरे टोटे कर आके आके टोटे करन आया मेरे भी क्या खलोता टोटे करन आया तेरे मैं टोटे करन आया ए टोटे करन आया मैं तड़िया लान आया अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं ये सारा मामला क्या है क्या तकलीफ हो गई है भाई साहब को अली नाम है इसका हाँ अली बादशाह क्या मसला है इसका है अली बादशाह कहते हैं इसको अली बादशाह अली बादशाह नाम इतना प्यारा और हरकतें इतनी घटिया इतनी गंदी बहुत गंदी हरकतें इसकी हैं माँ बाप ने बड़ा सोच के नाम रखा था मेरे ख्याल से प्यार से लेकिन इसको हो क्या गया मसला क्या था वो बताएं ये पीछे पटियाला को गांव है उस इलाके के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे गुंडागर्दी इसने खिला रखी है ये कब्जा ग्रुप के जो माफिया है ना उसके साथ मिला हुआ है और ये चाह रहा है कि ये मेरा उन बेस पे ना जिस साहब ने मुझसे घर लिया था वो अपने पैसे भी ले गया है उसके इसहाक ने आपसे गिरवी लिया था गिरवी लिया था ये पूरी बात बताएं कैसे लिया क्या मसला उनके साथ उस वक्त मेरे बच्चा ठीक नहीं था उस वजह से इसने मुझसे पैसे लिए थे मैंने इनसे पैसे लिए थे और मेरे बच्चों पे खर्च हो गए उसके बाद इसने कहा कि मैंने कहीं से इसकी बेटी ने अपने बेटे की इसने शादी करनी थी इसने अपनी बेटी की शादी की और इसने कहा कि मैंने बड़े घर में जाना है इसने कोई औरत रखी हुई थी साहब ने तो उसने कहा कि मैंने उसकी जो बेटी है उसकी शादी इसने की थी उसके साथ तो वो कह रही थी मैंने बड़े घर में जाना मुझे ये घर ठीक नहीं है तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं तो मैंने आपको कहाँ से देने हैं मैंने सास भाई को बुलाया तो उस भाई साहब ने कहा कि हाँ इसको पैसे नहीं देने जो पैसे देने आपने मुझे ही देने हैं एक सेकंड इसहाक को आपने घर गिरवी दिया गिरवी दिया मैं जहाँ गलत हूँ मुझे बताइएगा इसहाक खुद यहाँ नहीं रहा नहीं उसने यहाँ पर एक औरत को और उसकी बेटी को रख लिया जी आपको ये लगता रहा ये इसहाक की फैमिली हाँ साहब की फैमिली बाद में पता चला कि इसहाक का यहाँ आना जाना नहीं है 1 घंटे के लिए आता था सिर्फ कि रोजाना या कुछ दिन बाद नहीं कभी 1 दिन के बाद कभी दूसरे दिन के बाद कभी 1 घंटे के लिए आता था यानी घंटे डेढ़ के लिए आता था हाँ, चला जाता था ईद पे भी जब आपको पता चला कि भाई ये मामला कुछ और है आपने क्या किया हमने उससे कहा कि वो एक आदमी आता था उसकी बेटी के पीछे बड़ी गाड़ी वाला तो हमने उससे कहा कि ये कौन मोहल्लेदार पूछते थे ये कौन है तो हमने पूछा कि कहने लगी कि ये मैंने इसको जवाई बनाना है वो खातून कहती है इसको दामाद बनाना है तो हमने इसको कहा कि दामाद बनाना है ना तो
फिर उससे पहले मेरे घर में नहीं आए, जब आप निकाह कर देंगी तो फिर आए, वरना नहीं आए, हम इज्जतदार लोग हैं, आप ऐसा नहीं करें। फिर उसने कहा कि ठीक मैं निकाह कर लूँ। 2 आदमी आए उसके साथ, उसने निकाह किया मौलवी के साथ, पता नहीं और ले फिर उस वो यहाँ निकाह इधर हुआ? इधर निकाह हुआ सामने, ये सामने हवेली में निकाह हुआ सिर्फ 2 बंदों के साथ। फिर कुछ अर्से के उसको लेकर ना वो जो सीपीओ होटल है ना उधर ले गया। सीपीओ होटल? ये जो यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं बड़े वाले। अच्छा, पीसी होटल? पीसी होटल में उसको ले गया इधर से, वो उसकी बेटी की शादी करके। उसके बाद फिर वो ना फिर वो कहने लगी मैंने इधर नहीं रहना, मैंने जाना है। मैंने कहा कि हमारे पास तो भाई साहब को बुलाया, हमने कहा भाई साहब हमारे पास तो पैसे नहीं, ये कहती है मैंने जाना है। तो कहने लगा जाती है तो जाने दो, कोई बात नहीं, जाती अच्छा, है वो तो अपनी जाने बेटी दो। के हवाले से कहता है इसहाक? नहीं, अच्छा। उसकी बेटी नहीं थी, अच्छा, वो किसी और की उस औरत की बेटी थी जो उसके साथ रहती थी। उसकी औरत की बेटी थी। फिर वो उसके साथ ही वो अपना सामान उठाया उसने, तो ट्रक भर के वो यहाँ से चली गई। इधर कोई सामान नहीं? कोई सामान नहीं, छोड़ के चली गई। आगे क्या हुआ आपके लिए? आपके साथ फिर आगे फिर वो कहने लगी, फिर वो उसके चंद अरसों के बाद हमारे घर आई, कहने लगी वो स्टाम्प जो साग के नाम पे था ना वो मेरे नाम पे करवाया जाए। हमने कहा आपके नाम हम क्यों करवाए, जब हमने साग से पैसे लिए हैं, हमने साग को पैसे देने हैं, हमने आपको पैसे नहीं देने। वो कहने लगी नहीं, आप मुझे आपसे पैसे नहीं बनते, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, आप साग मान जाएगा, आप मेरे नाम पे करवा दें। मैंने अपने मियाँ से बात की, मैंने कहा ये मांगे। वो कहने लगा मुझे अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दे भाईजान, मुझे अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दें। और इन्होंने उनसे कहा कि बहन मेरी बात सुना, अगर तेरा मियाँ मुझसे कहेगा ना कि इसके नाम पे वो स्टाम्प लिख दे तो मैं लिख दूंगा, वरना मैंने आपको लिख के नहीं दे सकता, मुझे तंग ना किया जाए। कहने लगी नहीं, वो मेरा मियाँ आपको आके कहेगा। लेकिन तब वो उसका मियाँ उसने अपने स्टाम्प निकाल लिया, पंजाब बैंक से उसने स्टाम्प निकाला और उसने उस पे ऊपर उसने इससे साइन करवाए मेरे मियाँ से, और करवा के आपके खामन ने उस पे साइन कर दिए? हाँ कर दिए। और वो कहने लगा मुझे पुराना स्टाम्प दिया जाए, वापस दिया जाए, आप मुझे स्टाम्प कर मुझे वापस दिया जाए। कहने मेरे मियाँ आता है मैं आपको देती। जब वो साक आया, नया स्टैंप हो गया, पुराना वापस नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उस जब मांगा स्टाम्प उनसे तो कहने लगा, वो साक आ गया, कहने लगा असलम साहब मैंने आपसे ही पैसे लेने हैं, आपने क्यों स्टाम्प किया? फिर इनके हाथ में वो स्टाम्प था तो इन्होंने वो स्टाम्प उधर फाड़ दिया। वो प्रॉपर्टी डीलर उधर पास में खड़ा था तो उसने उसकी फ़ोटो कापी करवा ली थी उस वक्त। तो तब वो जाके ये रोला डल गया। तब वो कहने लगी, फिर उसने कहा कि नहीं हमने स्टाम्प मांगा नहीं दिया। तो जो पहले वाला स्टाम्प था जो बैंक वाला था उसके ऊपर नाम लिखा था सलीम, नीचे लिखा हुआ था इसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा था, मेरे मियाँ के सैन अंगूठे उसने करवा लिए थे। ये रोला डाला। फिर साग साहब आया, साग साहब ने पैसे लिए, हमारा कब्जा हमारे पास। साग ने आपसे कितने पैसे वापस लिए? उसने लिए थे 5.5 लाख से ऊपर लिया उसने। यानी 6 लाख रुपए आपने गिरवी लिया था? हाँ जी। 5.5 उसको वापस कर लिया। 50,000 बकाया है। ऊपर जो है ना उसका बिल बनता था, यानी क्लियर हो गया, बिजली का बिल, गैस वगैरह सारे। किराया उसने एक दिन का भी नहीं हमें दिया। अच्छा, था। अब फिर मसला क्या है? जब आपने जो लिया उन्होंने मकान खाली कर दी, अब फिर आप पर क्या अज़ाब? फिर ये अज़ाब बना कि तब उसने वापस स्टाम्प नहीं दिया था उसके ऊपर, दूसरा स्टैम्प पेपर वो जो साग के नाम था। अच्छा, पहले वाला उसके ऊपर उसने स्टाम्प अंगूठा किया, ऊपर लिख दिया था, मैं वसूली डाल दी थी उसके ऊपर। और कहने लगा मैं आपको वापस कर दूंगा इंशाल्लाह, सुबह ही मैं आपको वापस, आप परेशान नहीं हो, आपको कब्जा मिल गया, आप रहें इसमें। अब जब हमने उससे वापस मांगा तो वो हमें वापस नहीं उसने दिया, वो स्टाम्प नहीं दिया। फिर उसकी ही बीवी वो जो नसरीन औरत थी जो उसने रखी हुई थी, वो कभी थानों में, कभी कचहरियों में, कभी अदालतों में हमें घसीटने लगी और कहने लगी मैंने आपसे पैसे लेने हैं, और मियाँ में वो स्टाम्प नहीं दे रहा। कितने पैसे? वो 5.5 लाख। अच्छा, 5.5 लाख वो मांगने लगी। दोबारा दें 5.5 लाख? हाँ जी। आप पास रिकॉर्ड है जो पहला 5 लाख आपने वापस किया, 5.5 लाख दिया उसको, इसाक को? उसके स्टाम्प के पीछे वसूली डाली हुई है। ठीक है, यानी रिकॉर्ड बोल रहा है। कैश में दिया था, बैंक से दिया था? नहीं, वो इन्होंने कमेटी डाली हुई थी किसी से, नकद दिए थे? नकद दिए थे कमेटी। अच्छा, किसी से वो दी हुई थी इनको। ये और आज तक किसी पुलिस। अब इस घर पे कब्जे का क्या चक्कर? कब्जे के साथ वो औरत जाके ये जो है ना, ये अली बादशाह जो उसके साथ मिली हुई है, अल बदमाश है जो अली बादशाह उसका नाम है, वो बदमाश है इस मोहल्ले का, वो अली नकी जकी इनका वो बेटा है। आपने ये सारा मामला विटनेस किया है, देखा है ये अपनी आंखों से कि यहाँ पर क्या वाकया हुआ है, क्या हुआ है? हमारे इस एरिया में बदमाश है अली बादशाह, कब्जा ग्रुप है। वो
اس عورت کے ساتھ جو یہاں پہ رینٹ پہ رہ کے گئی ہے، اس عورت کے ساتھ مل کے ہمیں ذلیل اور خوار کر رہا ہے. ہمارے دروازے پہ بار بار آ کے دستک دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، میری ماں کے ساتھ انتہائی غلیظ اور ناگوار جملے بولتا ہے، غلاظت والے. اور وہ کہتا ہے دروازہ کھولو، مجھے اندر انٹر ہونا ہے گھر کے اندر، اور ہم اسے انٹر نہیں ہونے اس دیتے. نے اندر آ کیا کرنا ہے؟ قبضہ کرنا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے وہ ہمارے پوشن میں، ہم اسے اندر نہیں آنے دیتے. اور وہ اس نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے. کل افطاری تھی پہلی، اور میری والدہ نے افطاری کا سامان لینے کے لیے جانا تھا، اور وہ بندہ ہمارے دروازے پہ کھڑا گالی گلوچ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا باہر آؤ، میں آپ لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا. جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور وہ الفاظ بول رہا تھا کہ جو سن نہیں سکتے ہم، انتہائی غلاظت والے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ obviously آپ اس فیملی کا حصہ ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں. جی بالکل. اس میں غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ غلطی وہ خاتون جو ہمارے گھر پہ رہ کے گئی ہے رینٹ پہ، وہ خاتون ہم سے پیسے مانگ لی ہے ڈبل. اس کو پیسے ہم دے چکے ہیں اس کے شوہر کو، وہ حالانکہ اس کا شوہر نہیں ہے. اس نے بعد آپ کی تو ڈیل بھی آپ نے گروی تو دیا ہی اس کے شوہر کو تھا، خاتون کو تو دیا ہی نہیں تھا، اسی کو آپ نے پیسے واپس کر دیے. پیسے واپس کر دیے. اب وہ خاتون کہتی ہے وہ پیسے مجھے دیں، وہ پیسے میرے تھے، میں نے اس آدمی کو دیے تھے جو میرے ساتھ رہ رہا تھا. تو وہ تو ان کا نجی معاملہ تو وہ ہمیں اس میں انوالو زبردستی کر رہے ہیں. اب اس سے ان بچوں کے علاج پر بھی اثر آ رہا ہے؟ بالکل اثر آ رہا ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ ہم بچوں کو علاج کے لیے لے کے نہیں جا سکتے، ہم اپنے لیے گھر کا سامان نہیں لا سکتے. ہمیں اس طرح سے اس بدماش نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. میری ماں اس ضعیفی کی عمر میں آ کے وہ اس انسان سے گالی گلوچ لے رہی ہے اور وہ ذلالت دے رہا ہے بے پناہ. میرے پیرنٹس کو کل وہ میرے والد کو روک کے بیٹھا ہوا تھا گلی کے اندر، دھمکیاں دے رہا تھا تمہیں جان سے مار ڈالیں گے. ڈنڈوں کے ساتھ مار رہا تھا. کل اس نے ڈنڈے مارے ہیں اور مجھے گالی گلوچ نکالی ہے اور کہہ رہا تھا تمہیں دیکھتے ہوں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، تمہیں گھر کا قبضہ لوں گا، تمہیں رہنے نہیں دوں گا میں. پولیس کیا کہتی ہے؟ تو پولیس کے پاس جاتی ہیں. آپ کے خاوند پر ایک پرچہ بھی ہوا ہے؟ جی ہاں. وہ کس چیز کا ہے؟ وہ چوری کا اس نے ڈالا. اس عورت نے جس کے ساتھ کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اس نے ہم پہ چوری کا پرچہ ڈال دیا اور کہنے لگے آپ نے میرے گھر کا سارا سامان چوری کیا. اس کمرے میں کتنا کا سامان ڈالتے رہا، 13 لاکھ کا سامان ڈالا ہوا مجھ میں. یہ ایک کمرہ تھا صرف جو آپ نے دیا تھا؟ یہ ساتھ والا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ساتھ والا کمرہ. وہ کہتے ہیں 13 لاکھ کا سامان آپ نے چوری کر لیا میرا. اور پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس بس تفتیش میں لگی ہوئی ہے، ہمیں بے گناہ لکھ رہی ہے. سر قانون کے محافظ طاقتور کے ساتھ ہیں، مظلوم کی سننے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. آپ کا تفتیشی کیا کہتا ہے؟ تفتیشی کیا کہتا ہے؟ تفتیشی کہتا ہے کہ وہ بدماش ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے پیسے کھلائے ہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. ہم رو کے وہاں پہ اپنا رونا آ جاتے ہیں، میرے پیرنٹس رو کے آ جاتے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں ہے. سچ اس کو وہ ظالم لگتا ہے جو ہر کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. یہ معاملہ ہے ناظرین، اور اس میں سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ کہ اس گھر میں اذیت ہے. میں ایمانداری سے بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو تکلیف اپنی بتا رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ ایویڈنٹ بھی ہیں، وہ صحیح ہیں، تو یہ لمحہ فکری ہے کہ ایک فیملی، ایک ماں باپ جو اپنے بچوں کا علاج کرانا چاہ رہے ہیں، ایک بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی رخصتی کرنی ہے، ان کی زندگیاں گزارنی ہیں انہوں نے اپنی، اور صرف ایک بھیڑیے کے رال ٹپک پڑی ہے پیسے کے پیچھے، اور وہ رال اتنی قیمتی ہے کہ تمام ریاستی نظام اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے. تو آپ سوچئے گا کہ یہ کل کتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے. اس فیملی کے لیے تو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. دکھڑا، تکلیف، پریشانی اس خاندان قبیلے کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان معصوم اور معذور بچوں کا باپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن پر یہ تمام عذاب اذیت ٹوٹ رہی ہے. سر، پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، آپ کو باعزت رکھے کہ آپ ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر بظاہر آپ کا امتحان ہے، لیکن حقیقتاً اگر آپ اس کو کامیابی سے کر گئے تو یہ امتحان نہیں ہوگا، یہ آپ پر اللہ کا احسان ثابت ہوگا. موجودہ صورتحال میں کیا آپ 5.5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں؟ ہاں جی، میں 5.5 لاکھ دے چکا ان کو. اچھا، اس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ کہاں پر مار کھا رہے ہیں اس مافیا سے؟ اس مافیا کے یہ جو علی بادشاہ نا، یہ سارا علی بادشاہ کو تو نہ آپ نے مکان دیا، نہ کوئی چیز دی، نہ لینا نہ دینا. وہ اندر کس چیز میں؟ وہ چمڑا ہوا. وہ کون ہے؟ اس کا عذاب کیا ہے؟ وہی بس ساتھ ان کے لگا ہوا ہے اور سارا وہی معاملہ کر رہا ہے.
वो अभी इधर होगा कहीं फिर चल रहा होगा, मिल जाएगा अली बादशाह नाम के बंदा? पता नहीं इधर ही घर है उनका अपना, तो अच्छा आ जाता है मेरे दरवाजे का। अच्छा जी, ऑन कैमरा में अली बादशाह नाम के इस शख्स को भी, बल्कि इसके महल्ले के इर्द गिर्द दाएं बाएं जो लोग इसको जानते हैं वो इसको ज़रूर ये मेरा जो है ना प्रोग्राम भेजिएगा, ताकि उस फरिश्ते को ये बात समझ आए कि भाई अगर उसको कोई पेट दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई अजाब उसके यहाँ फूट पड़ा हुआ है, तो जनाब आप हमसे रब्ता करें। हम आपकी अजियत, आपकी अजाब, आपकी तकलीफ़ परेशानी में रफ़ा करने के लिए आपका मौक़िफ़ भी चलाएँगे। जिस जिसको लगता है कि इसमें उसका मौक़िफ़ ज़रूरी है वो हमसे रब्ता कर सकता है और हम उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट करने के पाबंद हैं। अच्छा जी, आगे बताएं। वो 5.5 लाख रुपए मैंने उसके मियाँ को दे दिया। मियाँ ने जब मेरे घर में आके ले गया, ठीक है, तो उसने कहा था भाई अपना ये फ़ोटो कापी जो शनात अपना उस पे स्टाम्प पीछे वसूली पड़ गई, स्टाम्प के पीछे वसूली पड़ के, और आपने खैर से उस स्टैम्प की कॉपी भी नहीं दी जी? कापी वो कह रहा है मैं करा के दे दूंगा आपको। उन्होंने देंदा कापी? हाँ जी, मेरे वो देंदा तो कापी मैंने वो गला कर रहे हो? असल में मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ऐसे मेरे साथ फ्रॉड होगा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी आपने नहीं। बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं की? क्यों नहीं की? बैंक से कैश क्यों दिया? वो बस मैंने अपना कमेटी वगैरह पकड़ के ना, कभी कुछ थोड़े पैसे उससे थोड़े पैसे ऐसे मिल मिला के पैसे मैंने दिए, तो इसलिए मैं मजबूरी के लिए मैंने उसको दे दिए। ठीक है, तो अब मैं अपना बहुत परेशान हूँ कि वो डबल पैसे मुझसे मांग रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि IG पंजाब और CPO साहब ये शदीद एक्शन लें और मेरी ये जान खलासी की जाए। जो अल्लाह आपके लिए मुआवनत का मामला करेगा, आमीन। जब मैंने आज के प्रोग्राम के जरिए जी टीम लाहौर पूछता है, दस्तबस्ता दरखास्त करिए हाथ जोड़कर 2 किस्म के लोगों को लिए। पहले वो लोग जो इन बच्चों के इलाज में मुआवनत करना चाहते हो, खुदारा दे आर राइटली डिजर्विंग पीपल, इनके लिए मैदान में आए, सामने आए, इस फैमिली की मुआवनत करें, ये आप पर अल्लाह का एहसान होगा। और दूसरे वो वकला हजरात और वो पुलिस के जिम्मेदारान जो इस फैमिली की मुआवनत करना चाहें, ताकि हक को हक दिखाया जा सके और जुल्म को जुल्म। मजलूम की मुआवनत ना करना जालिम की मदद करना होता है। तो अगर आप में से कोई शख्स भी इस फैमिली की लीगल मुआवनत, फाइनेंशियल मुआवनत करना चाहे तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी और आफियत का मामला करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।